भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी श्रीमान पीके कृष्णदास जी, माननीय सांसद श्रीमती शोभा कारंथल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण से मोकमपाला मोड़ो बिजू, पल्लीतल बिजू, अंजना सुरेश, किन्नोविला सुरेश, काटा काड़ा हरी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित उत्साही इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं भगवान पद्मनाभन की इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं. मैं उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की धरती से भगवान पद्मनाभ की इस धरती पर आया हूं कुछ अपील लेकर के. केरल और उत्तर प्रदेश का अपना एक संबंध रहा है, एक संवाद रहा है, और उसी अपील के साथ एक बार मैं फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं. വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്രീരാമന്റെ ജന്മനാടായ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും അനന്തപത്മനാഭന്റെ മണ്ണായ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശവും ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. मित्रों, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का, पूरे केरल वासियों का, जिन्होंने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण के अभियान में अपना भरपूर योगदान किया है. यह निधि समर्पण का योगदान वास्तव में केरल का ही अभियान है. याद करिए, अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण जब हुआ था 1949 में, तब केरल की ही धरती के सपूत श्री के नायर अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और उन्हीं को स्मरण करने के लिए आज मैं सबसे पहले आपके बीच आया हूं कि के नायर के धरती से राम जन्मभूमि के लिए मिला हुआ सहयोग आज निधि समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच में हम यहां पर आए हैं. और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब अयोध्या की राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के साक्षी बन सके, ये आस्था के प्रति सम्मान का ये भाव केवल भारतीय जनता पार्टी आपको दे सकती है, और भारतीय जनता पार्टी यही कहने के लिए आपके बीच आई है. രാമജന്മഭൂമി വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കേരളത്തിന്റെ കേരള മക്കളുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു വലിയൊരു സംഭാവന അതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. 1949 രാമജന്മഭൂമി വിഷയം ആദ്യമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് മലയാളിയായിരുന്ന ശ്രീ കെ എം നായരായിരുന്നു. അന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെയും കേരളീയരും മലയാളികളും ഈ വിഷയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നിലപാട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ജനതയുടെ പങ്കാളിത്തം, സമർപ്പണ നിധി വഴിയുള്ള പങ്കാളിത്തം വളരെ വലിയൊരു പങ്കാളിത്തമാണ്. അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളെവരോടും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. भाइयों बहनों,
विधानसभा का चुनाव चल रहा है। देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। तमिलनाडु में मैं कल दिन भर था और तमिलनाडु के परिणाम को देख करके कहा जा सकता है कि वहां पर भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बनेगी। अब मैं केरल की जनता से कहना चाहता हूं कि आपने यूडीएफ और एलडीएफ की सरकारों को कई बार मौका दिया है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार को मौका दे करके अपना आशीर्वाद दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती भी है। ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ആസാമിൽ നാം വീണ്ടും ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ പോവുകയാണ്. തുടർ ഭരണം വരുവാൻ പോകുന്നു. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്നു. തമിഴ്നാടിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്നു. പോണ്ടിച്ചേരിയിലെയും സ്ഥിതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റാണ് അവിടെ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോണ്ടിച്ചേരിയിലായിരുന്നു. കേരളത്തില് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാലമായി എൽഡിഎഫിനെയും യുഡിഎഫിനെയും മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ച് മടുത്തിരിക്കുന്ന കേരള ജനത ഇത്തവണ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് ഒരവസരം നൽകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. मित्रों, केरल के अंदर एलडीएफ और यूडीएफ ये भ्रष्टाचार की पर्याय है। तुष्टीकरण की नीति पर चलकर पूरे केरल की सुरक्षा पे सेंध लगा रहे हैं। केरल के अंदर उस कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ संबंध, एलडीएफ का जिहादी तत्वों के साथ संबंध इस बात को प्रदर्शित करता है। और यही कारण है 2009 में केरल हाई कोर्ट केरल की सरकार को केरल के अंदर लव जिहाद के लिए कड़ा कानून बनाने के लिए कहता है, लेकिन न तो यूडीएफ ने और न ही एलडीएफ ने हाई कोर्ट की इस बात को माना। जबकि केरल हाई कोर्ट ने इस बारे में कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद न यूडीएफ और न एलडीएफ केरल के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇത്രയും കാലം കേരളം ഭരിച്ച എൽഡിഎഫ് ആകട്ടെ യുഡിഎഫ് ആകട്ടെ കേരളത്തിൽ അവർ സംഭാവന ചെയ്തത് അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും മാത്രമാണ്. അവർ അഴിമതി നടത്തി കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ലീഗുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് ഭരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് എൽഡിഎഫ് രാജ്യദ്രോഹ ശക്തികളായ എസ്ഡിപിഐയും ജിഹാദികളായ പിഎഫ്ഐയെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് അവർ കേരളത്തിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2009 നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ലവ് ജിഹാദിന്റെ വിഷയം കേരള സർക്കാരിനോട് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടക്കണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളം ഭരിച്ച യുഡിഎഫോ എൽഡിഎഫോ നാളെന്ന് വരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिहादी तत्व सिर उठा करके अराजकता पैदा नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की योजनाओं का बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो फिर
केरल जैसे राज्य में जहां इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, उस केरल जैसे राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने में यहां पर यूडीएफ और एलडीएफ को क्या परेशानी हुई? कारण साफ है, वे केरल के भविष्य के बारे में चिंतित नहीं। उन्हें केवल अपनी सत्ता चाहिए, और सत्ता के नाम पर सौदेबाजी किस कदर हो रही है, यह आज केरल के अंदर किसी से छुपा हुआ नहीं है। ഉത്തർപ്രദേശ് ഭരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ ലവ് ജിഹാദിനെതിരായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിയമം നിർമ്മിച്ചു. ഇന്ന് ഉത്തർപ്രദേശില് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളെ തുടച്ചു നീക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദിക്കും ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇന്ന് സ്ഥാനമില്ല. ലവ് ജിഹാദ് മൊത്തത്തിൽ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് ആന്റി ലവ് ജിഹാദ് നിയമം ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടപ്പിലാക്കി. കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇടതിനായാലും വലതിനായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്താണ് താമസം? ഇത്തരത്തിലൊരു ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കേരളത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല. പകൽ പോലെ നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയോ സംരക്ഷണമോ അല്ല, ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യമല്ല അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അവരുടെ മുൻപിലുള്ളത് വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലാണ് അവർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാതെ തീവ്രവാദ ശക്തികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. मित्रों, केरल के अंदर एलडीएफ सरकार के मुख्यमंत्री का कार्यालय किस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। गोल्ड की तस्करी में सीएम के प्रधान सचिव की संलिप्तता ये जग जाहिर है। एलडीएफ सरकार से जुड़े हुए कई मंत्रियों के उन तस्करों के साथ संबंध ये जग जाहिर है। इस बात को प्रदर्शित करता है कि यहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है, और सरकारें केवल अपने स्वयं की सत्ता को चलाने के लिए, एलडीएफ की सरकार रही हो या यूडीएफ की सरकार, इन्होंने भ्रष्टाचार के साथ समझौता करके केरल के युवाओं के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, और इस विश्वासघात का बदला लेने का अवसर है കേരള വിധാനസഭാ ചുനാവ്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വരെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയായ സ്ഥിതിയാണ് നാം കണ്ടത്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാത്രമല്ല, മറ്റു പല മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളും അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എൽഡിഎഫ് ആയാലും യുഡിഎഫ് ആയാലും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ നന്മയോ ക്ഷേമമോ അല്ല, മറിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് അവർ കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരോടും അഭ്യസ്ത വിദ്യരോടും വലിയൊരു വഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒരു ഭാവിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ഇതിനൊരു പരിഹാരമാണ് ഈ ആസന്നമായിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാം ഇതിന് ഒരു പകരം ചോദിക്കേണ്ട അവസരമാണ്. देश के अंदर कांग्रेस को एक लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस ने 55 से 60 वर्षों तक देश में शासन किया और केवल एक एम्स दिल्ली में बनाया। और आज पिछले 6 वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 22 एम्स देश के अंदर निर्मित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर खड़ी हो रही है। कहीं रेलवे, कहीं हाईवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम और तमाम अन्य ऐसी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय मानक की हैं, उन संस्थाओं की स्थापना करके भारत के युवाओं के सामने उज्जवल भविष्य का एक स्पष्ट कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश के लिए पैदा कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व का यूडीएफ या फिर एलडीएफ
इनके द्वारा इनके विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा एक ही है, तुष्टीकरण की नीति पर चलो और भ्रष्टाचार से एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करो। ദീർഘമായ 55-60 വർഷക്കാലം കോൺഗ്രസ് ആണ് ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചത്. ഇത്രയും കാലം കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിട്ട് അവർ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ഒരേ ഒരു എയിംസ് ആണ് ഡൽഹിയിൽ അവർക്ക് സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 6.5 വർഷം കൊണ്ട് NDA സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയതിനു ശേഷം 22 എയിംസ് ആശുപത്രികളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. എയിംസ് ആശുപത്രികൾ മാത്രമല്ല, വിവിധ മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, IIT-കളും IIMs-ഉം റെയിൽവേ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, റോഡ് വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഗതാഗത വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അനേകം നേട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി നയിക്കുന്ന ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. കേരളത്തിൽ UDF-നും LDF-നും അവരുടെ താല്പര്യം കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയല്ല, കേരളത്തിന്റെ വികസനമല്ല. അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ സ്വജനപക്ഷപാതവും അവരുടെ സ്വാർത്ഥതയും ഏത് വിധേനയും ഭരണത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക, ഭരണത്തിൽ തുടരുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. मित्रों, जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर कोरोना प्रबंधन के लिए दुनिया में सराहना पाई, वहीं श्री P. विजयन के नेतृत्व की केरल के अंदर LDF की सरकार ने कोरोना के कुप्रबंधन के लिए देश के अंदर जनता की निंदा का भी पात्र बनी है। हर एक मामले में सरकार विफल साबित हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन प्रारंभ होते ही गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, हर गरीब को मुफ्त में राशन की व्यवस्था की, हर गरीब को मुफ्त में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, जनधन अकाउंट धारी हर गरीब के खाते में 500 रुपए की राशि 3 महीनों तक उपलब्ध करवाई, किसान सम्मान निधि को हर किसान के खाते में उपलब्ध करवाने का कार्य किया, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन का लाभ उन गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत MSME यूनिट को भी स्पेशल पैकेज देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। ये देखते हैं, ये तस्वीर नए भारत की तस्वीर है जिसमें सबका साथ और सबके विकास का भाव छुपा हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है और यही भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है। लेकिन UDF और LDF का विकास का कोई नारा नहीं, इनका केवल भ्रष्टाचार नारा है। तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता और अव्यवस्था फैलाना इनका एकमात्र उद्देश्य है। और यही अपील करने के लिए आए हैं कि अब केरल से UDF और LDF को पूरी तरह उखाड़ करके NDA नेतृत्व की BJP की सरकार लेकर के आइए और भारतीय जनता पार्टी आपको विकास और सुरक्षा की गारंटी देगी। ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രശംസ നേടിക്കൊണ്ട് ശ്രീമാൻ നരേന്ദ്രമോദിജി കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിനെ നേരിട്ടു. കേരളത്തിൽ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് നേരിട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടൊരു മേഖലയാണ് കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല സമസ്ത മേഖലയിലും ശ്രീമാൻ പിണറായി വിജയൻ ഒരു പരാജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൗജന്യമായ റേഷൻ, സൗജന്യമായ ഗ്യാസ്, ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് വഴി ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ, കൃഷിക്കാർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ നാനാവിധമായ ജനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആ മേഖലയെല്ലാം വിജയിച്ചു. എന്തിനേറെ പറയണം, വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ വരെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഇവിടുത്തെ LDF സർക്കാർ കാണിച്ചത് വലിയൊരു ക്രൂരതയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഒരു നീതിയുമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ കാലം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശം, കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ്, എല്ലാവരുടെയും ഒപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനമാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ LDFന്റെ ലക്ഷ്യം, UDFന്റെ ലക്ഷ്യം അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൈമുതലായി ഉള്ളത്. ഈ അഴിമതിക്കാരെയും സ്വജനപക്ഷക്കാരെയും അധികാരത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കുവാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी संगठनों के लिए केरल की LDF नेतृत्व की सरकार की गुंडागिर्दी के लिए उन्हें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा. लेकिन आज मैं कह सकता हूं, संघर्ष का परिणाम हमेशा अच्छा होता है. हमने 1 वर्ष पहले त्रिपुरा के अंदर एक वामपंथी सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंका है और अब बारी है केरल की. मुझे विश्वास है आप सभी अपने यशस्वी नेतृत्व में केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की NDA सरकार बनाएंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आपके पास लोकप्रिय प्रत्याशी श्री PK कृष्णादास जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच यहां पर भेजा है. भाइयों बहनों, श्री PK कृष्णादास एक सुयोग्य प्रत्याशी हैं. भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी रहे हैं, तेलंगाना के प्रभारी के रूप में काम किए हैं, केरल स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में अच्छा कार्य उन्होंने किया है. एक नीति पर चल करके मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति करना, जनता के हितों के लिए सब कुछ समर्पित करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के जीवन का सिद्धांत है और उन्हीं मूल्यों के लिए वे कार्य कर रहे हैं. मेरा आप सबसे विनम्र अपील है, श्री PK कृष्णादास जी को भारतीय जनता पार्टी और NDA के प्रत्याशी के रूप में भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं. കേരളത്തിലെ BJPയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും പ്രവർത്തകർ CPM-കാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണ്ടായുസത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം. വലിയൊരു കഠിനമായ പാതയിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1 വർഷം മുമ്പ് ത്രിപുരയിൽ നിന്നും ഈ CPM-നെ ഇടതുപക്ഷത്തെ തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് BJPയുടെ സർക്കാർ ഏത് രീതിയിലാണോ ത്രിപുരയുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ സംഘർഷത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ, BJPയുടെ കാര്യകർത്താക്കൾ ഈ കേരളത്തിലും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റിനെ ഈ കേരളത്തിൽ വഹിക്കാൻ പോകുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീമാൻ PK കൃഷ്ണദാസിനെയാണ്. മുൻപ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും തെലങ്കാനയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന പ്രഭാരിയും എന്നിങ്ങനെ പല ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവികൾ, സംഘടനയ്ക്കകത്ത് പല പദവികൾ അലങ്കരിച്ച ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസ് തന്റെ സർവസ്വവും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സമാജത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം. ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലും കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. അത് BJPയിൽ മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കൂ. അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം അർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായ ശ്രീ PK കൃഷ്ണദാസിനെ വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ച് നിയമസഭയിൽ അയക്കണം എന്ന് വിനീതമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. श्री PK कृष्णदास जी के समर्थन में आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम.
ഈ പരിപാടിയിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി BJP കാട്ടാക്കട മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാട്ടാക്കട ഹരിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാട്ടാക്കട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്ന NDA BJP സ്ഥാനാർത്ഥി CPK കൃഷ്ണദാസിന് വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗമാണ് ഇന്നിവിടെ നടന്നത്. ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത